کہ افغانستان کے اندر انڈیا کی تقریباً 13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کیسے ڈوب گئی، اور جو خطے کی سچویشن ہے یا سیاست ہے یہ جیو اسٹریٹجیکل سے جیو اکنامکس کیسے کنورٹ ہوئی، اور ترکی افغانستان کے اندر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو مزید نئی اس طرح کی ویڈیوز اور تازہ اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم اس سے پہلے کی سیریز ویڈیو کی کر چکے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا اور امریکہ کا افغانستان کے اندر آنے کا فقط مقصد ایک نہیں تھا، اس کے اور بھی مقاصد تھے، جہاں اس کے جنگی، جیو اسٹریٹجیکل، جیوگرافیکل مقاصد تھے، وہاں جیو اکنامک مقاصد بھی تھے۔ اب اس خطے کی سیاست کے اندر اور اس کی سچویشن کے اندر ایک ٹویسٹ آیا ہے، اور یہ ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام، زیادہ تر سارے کی ساری جو پالیسی اور میکنزم چل رہا ہے اس کے اندر یہ جیو اسٹریٹجیکل سے جیو اسٹریٹجیکل سے جیو اکنامک پالیسی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کس طریقے سے ہونے جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ انڈیا نے افغانستان کے اندر جو ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی۔ یہ 13 ارب ڈالر کچھ انہوں نے ان کی مطلب کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مختلف پروجیکٹ کے اندر انویسٹ ہوئے تھے، کچھ انہوں نے افغانستان کے اندر ترقیاتی کاموں کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، کچھ اس میں پیسہ جو انڈیا کے بہت معروف قسم کے انویسٹر ہیں ان کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا۔ اب جب انڈیا نے یہ پیسہ کس وجہ سے لگایا تھا؟ کیونکہ انڈیا کی قربتیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امریکن نواز پالیسی کی وجہ سے انڈیا نے یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا اتنی ہیوج قسم کی انویسٹمنٹ کر کے وہاں پہ اپنے پاؤں پکے جمانا چاہتا تھا تاکہ وہ طالبان کے ساتھ اس کی قربتیں بڑھ سکیں۔ ادھر سے ایک طرف انڈیا کی ڈیول پالیسی تھی، ایک طرف جو افغانستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ان کی قومی مصالحاتی کونسل ہے، ایک طرف انڈیا ان سے قربتیں بڑھا رہا تھا، دوسری طرف وہ طالبان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب جب ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کو اپنے ادھر سے کونسل خانے بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہے ہیں، انڈیا کے وہاں پہ جتنے بھی سپائز تھے، جتنے جاسوس کام کر رہے تھے، جتنے لوگ انڈر کور کام کر رہے تھے، جتنی انویسٹر تھے، تمام کے تمام جب امریکہ جیسی سپر پاور وہاں سے رات کے اندھیرے کے اندر اپنی جان بچا کے بھاگی ہے تو انڈیا کو بھی وہاں سے بھاگنا تھا۔ جب انڈیا وہاں سے بھاگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر مذہبی، لسانی، قبائلی، علاقائی اور مطلب کہ علیحدہ گریٹر بلوچستان، گریٹر افغانستان، علیحدہ بلوچستان، فاٹا کے اندر بم دھماکے، مختلف امپارٹنٹ پرسنالٹیز پہ حملے، یہ ساری کی ساری پلاننگ انڈیا وہاں پہ بیٹھ کے کرتا تھا اپنے کونسل خانوں کے اندر، ادھر سے دار اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دار حقیقت امریکہ نواز پالیسی تو اس کی ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، پاکستان کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتا تھا، پاکستان کے اندر دار اندازی کرنا چاہتا تھا، اس ڈیورنٹ لائن کے اندر، باؤنڈری لائن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قدم مضبوط کر رہا تھا۔ اب یہ سارا کچھ جب اس کا ڈوبا، انڈیا اپنا سارا کچھ ادھر سے سمیٹ کے بھاگا، ایک طرف تو وہ چند دن پہلے تک یہ کلیم کرتے رہے کہ ہمارے طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں، طالبان اور ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، ہمارے لوگوں نے، پھر انڈیا نے جب طالبان نے اس کا مطلب کہ ڈینائی کیا، انڈیا نے کوشش بھی کی، کبھی مختلف لیول سے اس نے کوشش کی، پھر اس نے یہاں تک کوشش کی کہ اینکرز اور صحافی حضرات کے لبادے میں ایک مرتبہ ہمارے لوگ طالبان سے مل لیں تاکہ وہ ان کو اپنا مدعا سمجھا ایک مرتبہ بتا سکیں، لیکن طالبان نے جب اس سے بھی انکار کر دیا تو انڈیا سارا کچھ ادھر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا۔ اب انڈیا کی یہ 13 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تو وہ ہے جو وہ پبلکلی شو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، جو سپائز پہ، جنگجوؤں پہ، جاسوسوں پہ، کونسل خانوں پہ، دیگر لوگوں کو مراعات دینے پہ، جو ادھر گروہ خریدنے پہ، قبائل کی لڑائی پہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ تو کاؤنٹر نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 13 ارب ڈالر سے کئی گنا زیادہ وہ انویسٹمنٹ ہو جو انڈیا کی ادھر ڈوبی ہے۔ تو ایک طرف تو جب امریکہ ادھر سے بھاگا اور انڈیا کو تنہا چھوڑ کے بھاگا، انڈیا کو پتا چل گیا کہ اب اس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ دوسرا، انڈیا کی گورنمنٹ کا ایک پریشر ہے انڈیا کے اوپر کہ ہاں بھائی بتائیں کہ
कि ये जो 13 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारी डूबी है, ये किस चक्कर में डूबी है, हमने इससे मकासद क्या गेन किए हैं, जिन मकासद के हसूल के लिए, जिन अहदाफ के हसूल के लिए आप बताते थे आज तक, क्या वो अहदाफ हमने हासिल कर लिए या नहीं कर लिए। और ये इंडियन लोगों का भी एक इसके ऊपर प्रेशर है। फिर इससे तीसरा बड़ा प्रेशर जो है, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ था इन्वेस्टर्स का, वो उसके ऊपर प्रेशर है। अब इसके दूसरी तरफ ये तो इंडिया क्या, तुर्की क्या करने जा रहा है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान, बकौल तुर्की के ऑफिशियल्स के, उनके दरमियान जो एग्रीमेंट हो चुका है काबल की सिक्योरिटी का, अभी काबल की सिक्योरिटी का एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ है कि काबल को हवाई अड्डे की हिफाजत करेंगे। लेकिन अंदरूने खाना ये विस्परिंग भी हो रही है कि इस मद में जो तुर्की है वहां पे जाके शामी जंगजू उधर इस लबादे के अंदर छोड़े जाएंगे ताकि तालिबान के खिलाफ उनको लड़ाया जा सके। इस चीज की एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं। जब आपको पता है कि तालिबान पेशकदमी कर रहे हैं, उनको लोग इलाकों के अंदर वेलकम कर रहे हैं, फौजी उनके आगे हथियार फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, वो उनको पनाह दे रहे हैं, फूलों के हार पहना रहे हैं, अपने सफारती तल्लकात मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा कुछ जब इधर चल रहा है तो उधर से आपको पता है कि बहुत से इलाकों के अंदर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि औरतों के ग्रोह बाहर आ गए हैं मुसल्ला होकर, उन्होंने तालिबान के खिलाफ वेपन्स उठा लिए हैं, शुमाली इत्तेहाद को एक्टिव करने की कोशिश की, शिया सुन्नी फसादात को करने की कोशिश की। जब उनको किसी महाज पे कामयाबी नहीं मिल रही है तो उन्होंने ये तुर्की कह लिया है, तुर्की कह लिया है। इसके बदले में तुर्की को क्या मिलने जा रहा है, तुर्की को एक मिसाइल सिस्टम, आपको कहा एक इशू चलता रहा है S-300 जो उनका मिसाइल सिस्टम, इससे पहले जिसकी वजह से अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए जा रहा था। अभी अमेरिका उनको ये रिलीफ दे रहा है, एक तो F-35 जहाजों का जो मैदा होने उनका जो एग्रीमेंट है उसमें रिलीफ दे रहा है, दूसरा इसमें कि आप पे जो पाबंदियां हम लगाने जा रहे थे इकोनॉमिक या आपकी कंपनियों को बैन करने जा रहे थे, वो पाबंदियां तुर्की पे नहीं लगेंगी। लेकिन इस मौके पे तुर्की को यह एहसास करना चाहिए कि क्या वो अमेरिका और अमेरिकन नवाज पॉलिसी के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं अपने जाती मफादात के लिए। सबसे पहले ग्रेटर तौर पर तुर्की को खित्ते के मफाद का अंदाजा लगाना चाहिए, इसके बाद फिर तुर्की को अपने जाती मफाद का मतलब के ख्याल रखना चाहिए। हाँ, इस मौके पे तालिबान ने बड़ी समझदारी से मूव किया है, उन्होंने तुर्की के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लोग हमारे भाई हैं, हमें तकलीफ होगी कि हम अपने भाइयों के खिलाफ हथला उठाएं, हम अपने भाइयों के खिलाफ गोली चलाएं। तुर्की जो आलमी तौर पे हमारा मुआहदा हुआ है, जिस मुआहदे की रूह से तुर्की को भी ये हिस्सा खाली करना पड़ेगा, अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुर्की उस मौके पे अपने फौजी इधर रखता है तो फिर तुर्की की फौजी और तालिबान आमने सामने होंगे। अब ये उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है बड़ी समझदारी के साथ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ मतलब कि ये ना उठाएं। और इनके इस बयान को इस्लामिक कंट्री और बिलखुसूस इस्लामिक कंट्रीज के जो लोग हैं उन्होंने वेलकम किया है कि तालिबान इतनी समझदारी का सबूत दे रहे हैं। लेकिन इस मौके पे तुर्की को भी ऐसी समझदारी का सबूत देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया साइड पे, अमेरिका साइड पे, इंडिया साइड पे, उधर तुर्की और तालिबान आमने सामने हों। फिर डेफिनेटली पाकिस्तान और तुर्की के तल्लकात भी कशीदा हो जाएंगे और पाकिस्तान और तुर्की और चाइना के तल्लकात भी कशीदा होंगे। तालिबान के साथ तो तुर्की के तल्लकात कशीदा होंगे ही होंगे। और दूसरी चीज जिस पे मैंने कहा कि ये हमारी खित्ते की पॉलिसी जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल से जियो इकोनॉमिक होने जा रही है, वो है हामिद करजई साहब का एक बयान जिसमें उन्होंने तालिबान को एक किस्म का कह लें कि जिस तरह उनको जज्बात को ललकारा है कि अगर आप अफगानिस्तान की सरजमीन के मुहाफिज हैं तो आप अफगानिस्तान का पानी किसी को ना देंगे। आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो पानी आता है ये पानी पाकिस्तान को भी मिलता है, ये पानी ईरान में भी जाता है, ये पानी चाइना में भी जाता है और भी जगह पे जाता है। बेसिकली जो ये आलमी ताकतें इधर अपनी पंजा आजमाई करती हैं, एक उसमें पानी भी बहुत बड़ी वजह है कि जब वो पानी जो अफगानिस्तान से आता है उसको कट कर दिया जाएगा तो इससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा, चाइना भी मुतासर होगा, इंडिया भी मुतासर होगा। ये वो साजिश है जिससे मैंने आपको कहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश इससे बेनकाब होती है। ये बेसिकली जो अभी मतलब कि अफगानिस्तान के सदर ने ये स्टेटमेंट दी, ये स्टेटमेंट इंडिया अमेरिकन अखबारों ने छापी, जो अमेरिका नवाज मतलब की रियासतें हैं उन्होंने इसको बहुत कवरेज दी है उन्होंने। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली जो तालिबान मतलब के अफगानिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अमेरिकन नवाज है, अमेरिकन की ज़बान बोलते हैं। अभी साथ ही उन्होंने मतलब कि हमारी जो बाउंड्री लाइन है इसका कह दिया कि अफगानी जो हमारे तालिबान है
अगर वो अफगानिस्तान से मुहिब्बे वतन है तो इस बाउंड्री को कभी नहीं तस्लीम करेंगे। ये आपको पता है कि डेवरन लाइन ये एक आलमी तौर पे एस्टेब्लिश है, ये कोई क़याम पाकिस्तान के बाद मुआहदा नहीं हुआ था, उससे पहले हो चुका था। लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिटिकल चलने वाली गवर्नमेंट ने बहुत से इशू आलमी ताकतों पे कहने पे उठाए कि ये तो फाटा तक अफगानिस्तान का हिस्सा है, इधर से क्वेटा तक अफगानिस्तान का हिस्सा है, इस किस्म की स्टेटमेंट उनसे दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि अपसेट होने जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले हालात के अंदर ये खित्ते के हालात किस करवट बैठते हैं, ये तो मतलब कि हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये एक चीज़ तय है कि पावर शिफ्टिंग के इस चक्कर में खित्ते की बहुत ज़्यादा जो जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिकल, जियो इकोनॉमिक्स ये चेंज होने के लिए जा रही है। आप इसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि इस खित्ते की, इस रीजन की पूरी केमिस्ट्री चेंज होने जा रही है। और जब इस खित्ते की केमिस्ट्री चेंज होगी तो पूरी दुनिया की केमिस्ट्री चेंज होने जा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।